న్యూస్ పరేడ్ గ్రౌండ్ లో విమోచన దినోత్సవ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. లైవ్ లో చూద్దాం. कुशल कमान है श्री स्पर्श तालियान सहायक कमांडेंट के हाथों में। शौर्य के साथ आगे बढ़ता आज की परेड का 10वां दस्ता शौर्य दल 10म कुशल कमान है श्री विशाल नागले सहायक कमांडेंट के हाथों में। Bringing up the rear of the parade is the parade adjutant Shri Sanket Sunil Sakalkale, assistant commandant, marching all by himself. Marching is not just about steps and formation, it is all about synchronization and teamwork. Marching demands alertness and unspoken coordination. The drum beat rolls, the band strikes up, and a high-pitched voice issues the command. The synchronized swinging of the arms and the sound of the thudding feet spurs something within us. Besides being spectacular, the sense of dignity and pride that these soldiers bring to the march past is inspiring and wonderful. आज की इस परेड के मध्य में आप देख रहे हैं सीआरपीएफ का बैंड दल, जिसमें पाइप बैंड और ब्रास बैंड दोनों शामिल है। सारे जहां से अच्छा देश के हम हैं रक्षक और कदम कदम बढ़ाए जा की धुनों पर इस परेड की शान में चार चांद लगाते हुए सीआरपीएफ बैंड टीम इस ऐतिहासिक परेड में अपनी गूंज और मधुर ताल से इस परेड को कर्णप्रिय बनाने का उत्तरदायित्व सीआरपीएफ का बैंड दल निभा रहा है। ब्रास बैंड का कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं निरीक्षक बैंड जीएम पिल्ले और पाइप बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं एसआई बैंड एस साजकुमार। और आज जब ये विहंगम परेड इस परेड स्थल इस समारोह की गरिमा में चार चांद लगा रही है, तब सभी बहादुर जवानों के हृदय में यह पंक्तियां भी गूंज रही। हम हैं वीरों की संतान, कर्मवीर बन इस भारत को सदा रखेंगे राष्ट्र महान। तन मन धन न्योछावर कर दे, बनी रहे इस बल की शान, यही है हमारी पहचान, ऊंचा रहे हमारा तिरंगा। कोई न हमको तोड़ सका है, कोई न हमको तोड़ सके, कौन थपेड़ा ऐसा है जो राह हमारी मोड़ सके। हम अजय हम साहसी। दर्शकों से नोट, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हौसला अफजाई करे आज के इन सभी मार्चिंग दस्तों का। yes. ఒక్కసారి గట్టిగా మన సిఆర్పిఎఫ్ అండ్ సిఐఎస్ఎఫ్ దళాలకి అభినందనలు తెలియజేద్దాం మన కరతాళ ధ్వనులతోటి। లేకుంటే హైదరాబాద్ స్టేట్ ప్రత్యేక దేశంగా నిలుదక్కుకునేదా? సైనిక చర్య లేకుంటే నిజాం రాజు రజాకార్లు కోరుకున్నట్లు తెలంగాణ ముస్లిం దేశంగా అవతరించేదా? కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాన్ని ఖతం చేసేందుకే నాటి ప్రధాని నెహ్రూ హైదరాబాద్ స్టేట్ పై సర్దార్ సైన్యాన్ని ప్రయోగించారా? తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం నిజాంను నేల కొరిగిస్తే హైదరాబాద్ స్టేట్ ఇండియాలో అంతర్భాగం ఉండేదా? లేదంటే చైనా కనుసన్నల్లో మెదిలే కమ్యూనిస్టు కంట్రీగా అవతరించేదా? और अब से कुछ ही क्षणों में संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में प्रशिक्षित 800 से अधिक कलाकार 11 भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं आकर्षक झांकियों की शानदार प्रस्तुति देने वाले हैं। दर्शकों से अनुरोध है जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें आज के इन सभी कलाकारों का। ఈ రోజు మనం మన తెలంగాణ సంస్కృతిని సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించే నృత్య రూపాలని ఒకటి తర్వాత ఒకటి చూడబోతున్నాము। సో దాంట్లో ముందుగా మంగళ వాయిద్యాలు। సో దక్షిణ భారతదేశంలో ముఖ్యంగా హిందూ వివాహాలు మరియు దేవాలయాల్లో నాద
ప్రతి సంప్రదాయంలో ప్రధానమైన వాయిద్యంగా వాడతారు. ఇది మంగళ వాయిద్యాలలో భాగం. సో ఆ మంగళ వాయిద్యాలని ముందుగా మనం వింటున్నాము. The Nagaswaram, commonly referred to as Nadaswaram, is closely associated with auspicious domestic and temple ceremonies and is known as Mangala Vadyam. Mangala meaning auspicious and Vadyam meaning instrument. గట్టిగా చప్పట్లతోటి నా మంగళ వాయిద్యాలు వాయించేటటువంటి కళాకారులని స్వాగతం తెలుపుదాం. నాదస్వర సంగీతాన్ని చాలా వినసొంపుగా మనకి అందించేటటువంటి ఈ కళాకారులకు ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా అందరం? ఆ తర్వాతే మనం చూడొచ్చు కోలాటం. కోలాటం అనేది మన సంప్రదాయ జానపద నృత్యాలలో ఒకటి. ఆగస్టు 15 భారత్కు స్వతంత్రం వచ్చిన రోజు. అయితే హైదరాబాద్ స్టేట్ భారత ప్రభుత్వంలో విలీనమైన రోజు సెప్టెంబర్ 17, 1948 మధ్యలో ఏం జరిగింది? నిజాం నవాబు తన హైదరాబాద్ స్టేట్ను ప్రత్యేక దేశంగా ప్రకటించారా? హిందువులు ఎక్కువగా ఉన్న హైదరాబాద్ సంస్థానం ముస్లిం రాజ్యంగా, ముఖ్యంగా ప్రాక్సీ పాకిస్తాన్గా అవతరించేలా జరిగిన కుట్ర వెనుక ఎవరెవరు ఉన్నారు? ముస్లిం రాజును ఓడించి కమ్యూనిస్టు సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించేలా తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం విజృంభించిందా? వారి ప్రయత్నాలే ఫలిస్తే నాటి హైదరాబాద్ స్టేట్ కమ్యూనిస్టు దేశంగా అవతరించేదా? లేకుంటే కేరళ, బెంగాల్ మాదిరి ఎర్ర జెండా రాష్ట్రంగా దశ దిశ మార్చుకునేదా? ఈ ప్రయత్నాలన్నిటినీ ప్రశ్నలుగానే మిగిల్చిన చరిత్ర ఆపరేషన్ పోలోది. హైదరాబాద్ స్టేట్ చరిత్రలో భాగమైన తరాలకు, వారి వారసులకు ఈ విషయాలన్నీ ఎప్పుడు మదిలో మెదులుతూనే ఉంటాయి. आने वाला एक मनमोहक नृत्य है। यह नृत्य रामनवमी के अवसर पर पूरे समुदाय द्वारा किया जाता है, जिसमें हर उम्र का सदस्य भाग लेता है। స్వతంత్రం ఇస్తూ పోయిన బ్రిటిషర్లు స్వదేశీ సంస్థానాలకు 2 ఆప్షన్లు ఇచ్చారు. ఒకటి భారత్లో విలీనమవ్వడం, లేదంటే పాకిస్తాన్లో కలవడం. సంస్థానాల్లో హైదరాబాద్ స్టేట్ నాడు భౌగోళికంగా, ఆర్థికంగా మహాసామ్రాజ్యం. మెజార్టీ హిందూ ప్రజలు ఉన్న రాజ్యాన్ని భారత్లో కలపకుండా ప్రత్యేక దేశంగా ప్రకటించారు నిజాం ముస్లిం రాజు. అయితే భారతదేశం మధ్యలో హైదరాబాద్ ప్రత్యేక దేశంగా ఉంటే ప్రమాదమని భావించిన నెహ్రూ సర్కార్ ఆపరేషన్ పోలోతో బలవంతంగా నిజాం మెడలు వంచి భారత్లో విలీనం చేసుకుంది. 1948 సెప్టెంబర్ 13 నుండి సెప్టెంబర్ 17 వరకు 4 రోజుల్లో నిజాం లొంగిపోయేలా భారత సర్కార్ బహుముఖ వ్యూహాన్ని అమలుపరిచింది. దీంతో హైదరాబాద్ స్టేట్ భారత్లో అంతర్భాగమైంది.